حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزني سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا ولسيدنا الإمام يحيى بن شرف النووي سيد نصر بن إبراهيم بن محمد السبيل محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام شيخ زين الدين المالمري سيد الإمام سيد بكري بن محمد شتا المكري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنزني وبأهل سنبنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وعوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وولدنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مجيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كفاية الأتقياء. Waqila lisyafi'i rahimahullahu ta'ala mata yakunur rajulu aliman. Qila ditanyakan orang lisyafi'i terhadap Imam Syafi'i, mata yakunur rajulu aliman, kapan adalah
seorang laki-laki itu disebut alim? Kapan seseorang laki-laki itu berhak menyandang nama alim? Kapan seseorang laki-laki itu disebut orang alim? Qala, berkata Imam Syafi'i, atau menjawablah Imam Syafi'i, iza tahaqqaqa fi ilmin fa ilmuhu fa'allamahu wa ta'arrada li sairil ulumi fa nazara fima fatahu fa inda dzalika yakunu aliman. Jawaban Imam Syafi'i, iza tahaqqaqa, apabila sudah mantap seseorang fi ilmin, dalam satu ilmu, fa'allamahu, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut, wa ta'arrada, dan mendatangi ia. Maksud mendatangi itu mempelajari. Ta'arrada itu asal mana mendatangi, didabit dalam kurung mempelajari ia, lisairil ulum, bagi seluruh ilmu, panazora, lalu memikirkan ia, fima patahu, pada ilmu yang dia tidak dapatkan, pada ilmu yang dia luput akan ilmu tersebut. Fa inda dzalika, maka ketika itu, yakunu, jadilah ia aliman, orang yang alim. Penjelasannya, apabila seseorang sudah mantap dalam satu ilmu, umpama kita ambil 3 ilmu nang wajib dulu, ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Lalu seseorang ini mantap dalam ilmu fiqih, mantap dalam ilmu fiqih. Pengertian mantap dengan ilmu fiqih itu, dia sudah menguasai pembahasan babut tohara atau bab ibadah, bab muamalah, bab munakahah, babul hudud. Dia sudah menguasai penjelasannya sekaligus dengan dalil Quran dan hadisnya. Mantap. Fikihnya mantap. Bahkan mungkin dia hafal beberapa kitab fikih. Boleh jadi dia hafal kitab Fathul Mu'in, bukan i'anahnya, tapi dia hafal kitab Fathul Mu'in. Boleh jadi dia kitab hafal kitab apa, Matan Zubat, 1000 bait campuran ilmu fikih dan tauhid tasawuf, namun isinya 80% ilmu fikih nang luas. 1000 bait syair ilmu fikih Matan Zubat dia hafal. Dalam apa? Dalam dalil-dalilnya atau penguasaan fikihnya, bukan hanya fikih Syafi'i, tapi dia menguasai fikih al-mazahibul arba'ah, mazhab yang 4, fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali. Dia pelajari, dia mantap. Nah, setelah dia mantap, dia kuasai ilmu fikih tersebut, fa'allamahu, lalu dia ajarkan fikih itu. Bukannya pengajian. Pengajian apa? Fikih mulai awal, pertengahan, sampai fikih yang tinggi. Dia mengajar kitab Syarah Sitin, dia mengajar kitab Fathul Mu'in, dia mengajar kitab Fathul Wahhab nang tinggi, dia ngajar kitab Asnal Matalib. Itu lumayan kitab-kitab nang tinggi. Dia ajarkan fikihnya.
Dia belajar tauhid, mantap dengan ilmu tauhidnya. Mulai bawah, jangannya mulai kampung, ia sudah belajar mulai Kifayatul Ghulam, Tijanud Darari, kemudian Fathul Majid, belajar Kifayatul Awam, belajar Hudhudi, belajar Dasuki, kemudian belajar Al-Kharidatul Bahiyah, lengkap belajar ilmu tauhid. Lengkap udah tuh nih kitabnya tuh. Lalu mantap, dia menguasai, dia ajarkan pelajaran pengajian kitab Fathul Majid, karena suri belajar apa Kifayatul Awam dan seterusnya. Tasawuf dia pelajari, mulai tasawuf nang halus sampai tasawuf nang tinggi, dia kuasai, dia hafal matan-matan tasawuf, mulai nampak, mulai kitab Kifayatul Hidayatul Atqiya, matannya ini dihafalnya, matan ini kan kita Kifayatul Atqiya, syarah daripada Hidayatul Atqiya, matannya dia hafal. Tasawuf dia hafal. Setelah itu dia hafal matannya hikam. Mana? Matan hikam hafal. Dia pelajari tasawuf itu nang tinggi, berjenjang. Dia kuasai. Kemudian dia ajarkan. Diajarkan. Itu ilmu nang wajib. Dia kuasai. Fa'allamahu, dia ajarkan. Berikut wa ta'arrada li sairil ulum, dan dia mendatangi, mempelajari bagi semua ilmu nang lain dia pelajari. Usul fikih dia pelajari, usul hadis dia pelajari, usul tafsir dia pelajari, mantik dia pelajari, balaghah dia pelajari, tafsirnya dia pelajari, hadisnya dia pelajari. Habis benar. Bahkan khatnya dia pelajari, qiraatnya dia pelajari, habis sampai filsafatnya pun dia pelajari. Berikut ilmu-ilmu tentang alam dia pelajari. Wa nazara, lalu dia pun memikir. Panazara, kemudian dia memikir fima patahu, panazara fima patahu fa inda zalika yakunu aliman li'annahu qila lijaliyanus fa inda zalika, maka ketika itu yakunu aliman, jadilah orang alim. Hanyar disambat alim, lamun nang kada kaya itu belum alim lagi. Nah sekarang kita itihe diri kita, rahmatnya alim sudah leh, kada paparakan alim. Lamun orang menyambat Abah Hikam itu orang alim, kada. Buhan Hikam ini sudah jadi orang alim, kada. Kenapa? Hidayatul Atqi aja kada hafal. Tasawufnya alim Hikam nih kada. Kenapa? Tauhid aja kada hafal. Sifat 20 mulai wujud sampai mutakallimun, dalil akal dan dalil akalnya kada bisa mengutarakan. Tasawufnya kayak itu juga, belum lagi ilmu-ilmu nang lain kada alim. Apalagi alamah banai, apalagi al-alamah. Jadi lamun orang menyambat kita banai al-alim al-alamah, bohong besar. Jangan merasa himung. Lamun almarhum guru sekumpul alim bujur banai, alim bujur. Bukan hanya sekedar ahli ibadah, bukan hanya sekedar wali. Wali itu kan pangkat ban. Kada alim bujur.
mulai ilmu sarafnya sidin menguasai, mulai seberata ilmu. Coba pikir. Tafsir Jalalain hafal sidin mana? Bukan hanya Quran nang hafal, tapi tafsir Jalalain hafal, Alfiyah hafal, Baiquniyah hafal, usul hadis. Kita ayo Jermiah kada hafal, Mutimbah kada karuan, kena sambut orang alim, bah alim matak bener. Lah, kenapa? Karena sekarang ini benar orang mudah disambat orang alim. Apa bedanya dengan ustadz? Nah, mungkin beda benar lawan ustadz. Ustadz lawan alim itu beda benar. Kalau al ustadz itu gurunya, artinya bisa mengajar aja. Sama ajarnya mungkin gak ada mengamalkan, mungkin mengajar bidang ini aja. Ayo gurunya itu guru dalam bidang ini, pahamlah. Sama orang di sekolahan mana, makanya sarjana itu beda-beda. Si A sarjana apa? Sarjana bahasa Indonesia, jadinya ahlinya ahli bahasa Indonesia aja. Ini apa nih? Sarjana bahasa Inggris, ahlinya bahasa Inggris saja. Ini bang apa? Ini iskom, lain askom. Iskom, sarjana komputer, ahli komputer, benar ahli komputer nih. Karena ini sekolahnya bujur sarjana iskom tadi, sarjana komputer. Ini bang apa? Ini ahli nih isus, sarjana sosial, ilmu politik. Mengajarnya, tapi mengajar bidang ilmu ini. Nah, ayuan itu ustadz itu tuh guru. Kamu mengajar apa? Mengajar nahu. Alim gak? Kada. Cuma guru. Paham salah? Ma guru. Jadi al ustadz Salahuddin aja. Tapi jangan al alim, al alamah pulang bah. Jangan-jangan al alim rawas lemah. Lah, jangan gampang. Nah, sekarang yang kedua benar, orang ini gampang banget menyandang kiai. Sedikit-sedikit kiai, apalagi di NU benar. Sedikit aja orang apabila jadi kiai ini nih. Kada semudah itu. Apalagi kiai itu orang tua nang bujur-bujur menguasai bahasanya, mungkin boleh dikatakan bahwa al-alamah dalam bahasa Arabnya. Ada gampangan kiai itu. Kalau di Jawa dulu benar, orang bila bergelar kiai akan menyandang gelar kiai kalau sudah bini dua rukun. Hanya kiai, jamun belum bini dua, belum rukun, belum kiai lagi. Nang gaya apa aja belum kiai lagi bisa. Kada harat lagi ilmunya benar. Tapi bila nyeblaknya bininya dua rukun kiai aja kiai dah mantap sudah tuh dah rahmatnya kamu kiai itu. Gitu. Anggeto tapi nyewa ini gampang aja satu mah dapat gelar sedikit-sedikit nyaring dikit lagi nyaring. Sedikit-sedikit kiai, sedikit-sedikit alim. Jadi tadilah iza tahaqqaqa fi ilmin fa'allamahu wa ta'arrada li sairil ulumi panazara fi ma fatahu fa inda zalika yakunu aliman li annahu qila li jaliyanus innaka ta'murun da'a al-wahida bil adwiyatil kasiratil mujmi'ati baqala innamal maqsudu minha wahidun li'annahu karena bahwasannya qila ditanya orang
Lijalianus, terhadap seseorang yang bernama atau bergelar Jalianus. Kalau dalam ilmu hikmah Solahai, Jalianus ini terkenal orang ahli hikmah. Tapi oleh sebahagian orang Jalianus ini bukan orang Islam. Karena dia berasal daripada orang Yunani, Jalianus. Nah, ini banyak disebut dalam kitab-kitab hikmah. Lalu oleh sebahagian orang menyebutkan, ini masalah sejarah Solahai. Sebagian orang menyebutkan Jalianus ini adalah Plato. Tidak paham. Jalianus ini ada yang mengatakan dia adalah seorang filosof Yunani yang besar yang bernama Plato. Muridnya Sokrates. Plato besi murid Aristoteles. Nah, ini zaman bahari belum zaman Islam. Belum zaman Islam. Nah, perdebatan panjang sebenarnya siapakah Plato, siapakah Aristoteles, kadang arti ikam soleh. Kecuali membaca sekilas mungkin enggak dua asilah belajar apa. Kecuali orang-orang yang sekolah kuliah jurusan bidang filsafat. Bilanya kuliah jurusan bidang filsafat, maka pasti ada ngaran Aristoteles, Plato dan Sokrates dan yang lain-lain. Lamun kita orang pondokan tahu tentang Aristoteles, tahu tentang Plato ketika dia belajar ilmu mantik. Pahamlah, ketika dia belajar ilmu mantik. Atau sekarang ini boleh jadi pondokan tahu tentang Aristoteles dan Plato, termasuk Sokrates dan yang lainnya, boleh jadi karenanya mau googling, membuka di Google dan sebagainya. Dan itu hati-hati. Dalam pengertian apa yang disampaikan Google kada sepenuhnya benar, karena Google tahu sampaikan aja, tahu sampaikan orang yang mau upload. Nah, kebenarannya harus dikonfirmasi. Itu bahasa orang ini. Tapi tinggal melihat benar. Bahasa orang ini tinggal melihat marajiknya. Marajiknya itu sumbernya. Sumbernya di mana, rujukannya di mana. Nah, kembali Jalianus pernah ditanya karena beliau ahli hikmah, bahkan termasuk ahli pengobatan. Innaka ta'murudda'a al-wahida bil adwiyatil katsirah. Engkau menyuruh orang yang punya satu penyakit tapi obatnya banyak. Ta'muru, engkau menyuruh, ada al-wahida, satu penyakitnya, bil adwiyatil kasirati, dengan obat-obatan yang banyak. Kenapa pian? Orang penyakitnya penyakit ginjal, tapi obatnya malah 5 macam. Ya kada? Nah, orang penyakitnya lambung, tapi kenapa obatnya 3 macam? Bil adwiyatil kasirah, kenapa obatnya sekian macam? Kenapa orang karena penyakit kanker payudara obatnya berpuluh-puluh macam? Dijawab oleh Siti,
bil adwiyatil kasiratil mujmi'ah, dengan obat-obatan yang banyak yang terkumpul. Faqala, lalu menjawab Jalianus, innamal maqsudu minha wahidun. Innamal maqsudu minha wahidun. Hanya saja tujuannya satu. Jika penyakitnya satu, obatnya banyak, tapi tujuannya satu, yaitu mengobati penyakit ini. Tapi membutuhkan bermacam-macam obat. Paham, Jik? Artinya seorang dokter yang ahli, dia harus menguasai bermacam-macam obat walau hanya satu penyakit. Itu dokter ahli. Contoh soalnya orang ahli walau hanya penyakit mah, tetapi dia mengetahui bermacam-macam obat mah. Dia mengetahui bermacam-macam obat yang berkaitan dengan mah, baik obat yang disebut dengan obat kimia ataupun obat yang herbal lewat daun, buah dan tanam-tanaman. Inilah dokter nang hebat. Kada bisa dikatakan seorang dokter kalau hanya mengobati satu penyakit dengan satu obat. Tidak bisa. Tahunya sebuting obat aja itu kada bisa. Nangke itulah orang alim. Kada bisa dikatakan orang alim kalau dia hanya mengetahui satu ilmu dengan satu masalah. Paham gak? Ini masalah wudu. Lalu dia hanya tahu dengan masalah fikih wudu, kada mengetahui hadisnya, kada mengetahui Qur'annya, kada mengetahui usul fikihnya, kada mengetahui hikmah daripada wudu tersebut. Kalau kada itu, ini orang bukan ahli fikih. Kada alim lagi. Kada alim lagi. Kalau ikam alim banai, mesti tahu. Mulai bab wudu aja nah. Mulai bab wudu. Ini wudu. Ayo bahas wudu. Rukun wudu menurut mazhab Syafi'i nang kaya apa? Rukun wudu mazhab Hanafi kaya apa? Rukun wudu mazhab Maliki kaya apa? Rukun wudu mazhab Ambali kaya apa? Itu rukunnya dengan dalil-dalilnya. Kemudian pembatalnya demikian juga. Sunatnya kayak itu juga, makruhnya kayak itu juga, hikmahnya dia tahu juga. Maka ketika itu orang bisa dikatakan alim fikih, alim dalam bidang fikih. Tapi kalau alim dengan semuanya, berarti dia mengetahui fikih, tauhid, tasawuf. Sama kalau lah orang ahli nahu, jar nahwiyin itu, ya Allah, dasar kamu nang ahli nahu tuh. Sarabaan ini ahli itu baru ahli nahu. Lamun nang kini bener berat bener. Jangankan bahasa kita 100 dalam atau 1000 dalam sebuah kota, kira-kira 100 gin bener mencari nang bubujuran alim ningali. Nang bubujuran alim tuh ngali. Nang kayak ini nah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini nah ngalih tuh. Ngalih. Nah,
Tapi walaupun satu penyakit obatnya banyak, innamal maksudu minha wahidun. Tujuannya satu, yaitu mengobati sembuh. Sama. Walaupun orang alim itu tahu dengan satu permasalahan dengan bermacam-macam pandangan ilmu, tujuannya satu adalah nampak imtisalu amrillah, melaksanakan perintah Allah. Nang gaya apa mengamalkan supaya takwa. Intinya itu aja benar. Seberatan fikih untuk tunun, untuk napa alim ini, untuk sebuting supaya takwa. Nang ini pang ini tujuannya sebuting supaya takwa. Nah, wa inna ma yuj'alu ma'ahu gairuhu litaskuna hiddatu. Wa innama dan hanya saja yuj'alu ma'ahu dijadikan bersama dia gairu yang lain. Kenapa harus ditambahi ilmu usul fikih? Kenapa harus ditambahi usul hadis, ilmu hadisnya, ilmu ininya? Cakanya bahasa orang tuh banlah dokter banlai memberi obat mah. Jika nang diberi sebenarnya obat mah itu ini aja ngarannya umpamanya milanta obat mah. Wah nyamannya dipromosikan disebutin obat mah. Lalu banai ditambahi ada obat penenangnya, ada obat anti nyerinya, ada obat ininya. Itu supaya apa? Padahal intinya ini aja. Intinya fikih, tauhid, tasawuf. Intinya kenapa harus usul fikih, usul mau usul dan yang lainnya itu litaskuna hiddatuhu, supaya mantap ketajamannya. Litaskuna hiddatuhu, supaya mantap ketajamannya. Ya ada. Ini supaya mantap hasilnya wanai. Mau ditambahin ini nyaman ini obat guringnya. Jadinya guring minum obat nene na obat anti nyerinya. Bila minum nene inya kada merasa sakit. Nini obat nang penyakitnya ya kalau inya orang ahli wanai. Anjakannya pikir na iyanya itu aja rokon udu ini gawi na iyanya, tapi supaya mantap nih nih hadis nang mendukungnya, nih ayat Qur'annya, nih hikmahnya, ini memfadilatnya, nah apalagi salah untuk litaskuna hiddatuhu, supaya sukun, supaya bulat, supaya mantap hiddatuhu, ketajamannya. Mantap kada ilmunya menengah itu mantap. Kam di kampung takon orang pik betakun diklah napa betakun masalah sembahyang ja takbir nang bujur tu nang gaya apa. Nah itu aja pikai bertanya lalu ikam urai. Nah takbir nang bujur tu kayak itu nah ucapannya dulu, hukumnya dulu, hukum membaca takbir itu ini, dalilnya ini. Hanya lelah, kemudian bacaan takbirnya tuh ini nah Allahu Akbar. Cara mengucapnya tuh kayak ini nah hurufnya supaya jangan salah. Ya kada? Nah, kemudian cara mengangkat tangannya kayak ini nah, loh kayak ini ininya, ini dalilnya nah. Ini dalilnya, ini penjelasannya. Lah, nah kemudian hati saat mengucap takbir itu kayak ini nah. Nah, kemudian pemahaman takbir itu kayak ini nah. Napa hikmah takbir itu begini. Terus ikam urayakan sebuting takbir itu aja pikai.
tapi dengan bermacam-macam ilmu. Sampai ilmu nahunya itu dibahas Allahu Akbar. Tahulah Allah itu jadi mubtada. Napa hikmahnya jadi mubtada? Orang jadi mubtada itu harus ma'rifat. Allah itu isim ma'rifat. Bahkan a'raful ma'arifi, paling ma'rifat dari semua isim ma'rifat. Asal kalimat Allah itu ini diurayakan. Kemudian akbar itu ini khabar, ini isim tabdil, ini diurayakan manai ummai kam dikai maurayakan Allahu Akbar ni jikam 2 jam dikai. Dengan kenapa? Karena maurainya dengan bermacam-macam penjelasan, bermacam-macam ilmu, padahal tujuannya satu aja. Satu napa? Supaya takbir ini mantap. Ya kada, supaya takbir ini bujur. Maka ketika ikam nanggai itu bikai jorang upik dasar alim, padahal kada alim lagi, dasar alim dalam bidang itu. Aku pikai dijelaskan di mana-mana, pikai aku mendengar kayak ini aja penjelasannya, tapi begitu ikam menjelaskan dengan berbagai bahasa ini mana, dengan berbagai aspek keilmuan dalam sudut pandang ilmi, dalam ilmu ini, dalam ilmu ai dibahasi alim kemke kalah ikam bikai ini bubuhan nang sekolah nang bubuhan is-isan tuh kalah ikam. Aku sudah banyak berkawan lawan is-isan itu, nang buhan sarjana agama kah, buhan agi kah, kalah ikam. Karena aku takut nih kayak ini aja penjelasannya ikam nang kayak ini alim. Padahal kata tuh ulun belum alim lagi. Karena orang alim tuh begini. Paham gak? Nah, kalau ini sambat orang alim, kada tuh orang ulun kada alim lagi. Karena orang alim itu menurut Imam Syafi'i begini. Ulun belum kayak itu. Ulun belum kayak itu. Tapi mun ulun disambat guru, oke, karena ulun mengajar. Bapak al-ustad tuh, apalagi al-ustadzul kabir, barangannya kabir na ba? Lah, ay panggina mingar hidung disambut orang alim, disambut orang guru mingar, tertinggal kalimat gurunya lalu sarik kawannya, bila huruf itu dipermasalahkan. Ada kawai, kamu orang gila hormat ini. Orang rajin bikin ini undangan, kalau benar undangan rajin benar bakahan ini, kada bakahan haram menagur. Bila kahah itu aja dipermasalahkan lah. Bila ustad itu aja tertinggal gurunya, ya bang lo najar, kada turun aku najar, tersinggung aku najar umma. Gilanya bang lawan tulisan itu. Lah paham lah. Padahal seorang belum berhak menyandang itu tuh. Berhak juga menyandang itu, kada layak juga. Gila hormat itu orang nang layak tuh. Apalagi kita nang kada layak lalu ini. Li'annal ifrada qatilun fahaza wa amsaluhu mimma li'annal ifrada qatilun, ujar Jahilanus, karena bahwasanya yang satu macam aja qatilun membunuh juga. Maksudnya benar, orang walaupun ubat semacam aja membunuh aja juga. Ini orang ubat mah unjuk ubat bahagia, kada diunjuki ubat nang anti nyeri biar hanya sakit pingsar tapi ampih aja. Paham lah. Nah hasil aja, tapi munang bujur-bujur alim apa banyak memberi obat. Bujur-bujur alim harus banyak menguasai ilmu. Orang bertakon rukun wudu,
Kam jelasakan rukun itu 6 ini pahamlah orang. Paham kalau hasil kadang alih-alih qatilun aja hasil aja cuma kada mantap itu bener ya marah. Lamun dijelaskan banyak wah mantap aku jer berobat di sana jer. Kenapa jer? Wah diberinya obat ini pokoknya aku juga minum di sana sakit kepala guring tuh bang, diberi obat guring. Jadi obat sakit kepalanya ada, apa juga kamu biasanya mana orang getalan loh, bila getalan tuh mana kada ketinggalan CTM bahari mana yang obat, bahari ranjak obat getalan nih ke puskes hingga CTM rahmatnya. Kenapa CTM itu obat guring? Ya kamu nih, minumnya CTM 2 biji kamu ada data lingkon kamu. Napa? Karena belinya guringnya kada megaro. Kamu lamun kada belinya, mun kada guring aja begitar aja terus kemana-mana begitar aja. Kada tahu di kios, kada tahu orang ceramah, pokoknya ya asik begitar aja. Sambil mendengar ceramah. Itu gitar aja ya, tertawa juga, ada tahu seorang tangan bergitar. Ahli gitar pondokan. Gitu tak lah, lalu suruh goreng. Lamun goreng janak nih kada kabegarak pun neneknya ada lagi. Nah obat jalan, obat gatanya itu jalan, laka sampai. Lamun nang obat gatalnya aja kada goreng mana nah iya apa coba obat batuk kah selisma kah selain pasti gitu ya kamu enggak aku mana menjadi dah obat jurang jangan mengantuk mengalih jangan ngantuk obat selisma ada benar karena apa karena ini disuruh harus guring jadi nenek mau obatinya membantunya harus guring. Itu orang ahli tah, gitu tah. Walaupun dengan obat ini hasil aja, sebutingin hasil aja, tapi harus diramu dengan obat lain. Fahaza wa amsaluhu mimma la yuhsa yadullu ala ulwi rutbatihi fi ma'rifatillahi ta'ala wa ulumil akhirati. Fahaza maka bermula ini penjelasan nang di atas wa amsaluhu dan seumpamanya penjelasan-penjelasan yang lewat mimma la yuhsa daripada keterangan yang tidak terbatas yadullu ala ulwi rutbatihi yang menunjukkan atas ketinggian martabat Imam Syafi'i fi ma'rifatillah dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala wa ulumil akhirati dan ilmu akhirat. Ini sedikit aja jawabannya tentang Imam Syafi'i. Kita sudah kagum benar Imam Syafi'i itu bukan hanya ahli fikih tapi beliau ahli ma'rifatullah, ahli ilmu akhirat dengan penjelasan-penjelasan nang di atas. Belum lagi kalau kita mengkaji jauh tentang ilmu ma'rifatnya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Berikutnya wa amma iradatuhu bil fiqhi wal munazaratu fihi wajhallahi ta'ala fayadullu alaihi ma ruwiya anhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.